오늘 은혜 받으실 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 12절부터 20절까지입니다. 신약 성경 282쪽입니다. 다 같이 합독하시겠습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였음이라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘. 할렐루야. 우리 하나님께 영광의 박수 드립니다. 자, 우리 옆에 사람들과 인사해 보겠습니다. 예수님께서 다시 사셨습니다. 다시 한번 인사하겠습니다. 예수님께서 부활하셨습니다. 오늘 저희 말씀을 시작하기 전에 먼저 영상을 하나 보고 시작을 하려고 합니다. 그 영상을 먼저 틀어주시길 바랍니다. Dude, Hey, what's up? what you reading? The Bible. You're reading the Bible? Yeah. Dude, why are you reading the Bible? For class? No, I just... Okay, so you're just reading the Bible. You're just sitting here in a coffee shop in the 21st century using state-of-the-art technology to read ancient myths for no reason whatsoever. Well... Tell me something. Are you one of those super religious people who thinks Jesus actually rose from the dead? Well, I do believe that... Do you also believe in the Easter Bunny, Santa Claus, unicorns, Bigfoot? Ever been abducted by aliens? And do you buy into all those other ancient myths about dying and rising gods invented by primitive nomadic tribes back in the Bronze Age? No. Okay, so what's the difference between Jesus rising from the dead and all those other fairy tales? Here's the difference. My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Facts? What facts? Well, first, Jesus died by crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? Well, because the 5 facts I'm going to give you are backed by so much historical evidence that most professional critical scholars who study the subject accept them as true. That includes skeptical atheist scholars. Okay, so Jesus was a guy who actually existed and then got himself killed. So what? That's the first fact. Second, his disciples were convinced that he rose from the dead and appeared to them. Third, Paul, a sworn enemy of the early Christians, suddenly became a Christian. Fourth, Jesus' skeptical brother James also became a Christian. And fifth, the tomb where they put Jesus' body was empty. And those are well-established historical facts. Right, but you can't just leave it there. These facts demand an explanation. Otherwise, you've got a big hole in human history. Okay, here's an explanation. They all lied. It was a conspiracy, the most monumental prank ever perpetrated. His followers stole his corpse from the tomb and then started telling everybody he was alive. That's the conspiracy theory. The problem is it doesn't explain the facts. How do a few spineless fishermen, cringing in fear for their lives, subdue a bunch of well-armed, professional Roman guards, roll away a 2-ton stone, steal a body, then hide it from a city swarming with people trying to find it? And why would they do it? The disciples had absolutely nothing to gain by lying about Jesus' resurrection. In fact, they were persecuted, and we have good historical evidence that 5 of them were martyred because of their claim that Jesus rose from the dead. Apparently not a single one of them ever recanted. People don't willingly die for something they know isn't true. They were there. They knew whether it was true or not. All right, another theory. The disciples thought they saw Jesus alive after he died, but it was just wishful thinking. They were stressed and just kind of hallucinated. The hallucination theory also lacks explanatory power. 500 witnesses saw Jesus at the same time, and the disciples touched him.
Psychologists have shown that hallucinations don't work like that, nor does this explain the empty tomb. Okay, look, maybe there's some other explanation, but the bottom line is dead people stay dead. Rising from the dead would be a supernatural event, a miracle, and science has proven that miracles don't happen. Oh, really? When did that happen? I don't know. I just kind of heard it somewhere. Science has not disproven miracles. In fact, that would be impossible. Why? Science deals exclusively with natural phenomena, physical matter and material processes, right? Yeah. But a miracle, by definition, is not a natural phenomenon. It's supernatural. So A supernatural event would lie outside the boundaries of science. It's logically impossible for science to throw out any hypothesis that lies outside its boundaries. why have I never heard this stuff before? I don't know. Maybe because it's scary? Scary. Yeah. As long as Jesus rising from the dead is just a fairy tale, like Santa Claus and unicorns, it doesn't threaten my little world. But if it's a fact, if he actually did rise from the dead, that's huge. It's a total game changer. And that's why it's so hard to think about it objectively. Whoa. Yeah. Big whoa. 자, 오늘 말씀의 제목을 따라해 보겠습니다. 부활. 팩트 체크. 네, 영어처럼 하지 않으려고 노력했습니다. 자, 여러분, 많은 사람들이 예수님께서 부활하셨다라는 것을 들었을 때 보통 생각하는 것이 기독교의 많은 신화 중에 하나다 이렇게 생각을 합니다. 많은 사람들이 사실 교회 나오기 힘들어하고 예수를 믿기 힘들어하는 이유 중에 하나가 무엇이냐면 이 성경 말씀을 보면 이 성경 안에 너무나 우리가 상상할 수 없을 정도로 많은 기적들이 담겨 있다는 거예요. 그런데 그 기적 중에 어떻게 보면 가장 중요한 기적, 즉 이 기적이 없다면 우리의 믿음 자체가 흔들려 버리는 그러한 기적이 성경에 하나가 나와 있다면 그것은 바로 예수님의 부활입니다. 왜냐하면 예수님이 물 위를 걸었다 중요하지 않아요. 별로. 예수님이 물을 포도주로 변하게 했다 중요하지 않아요. 안 바꿨어도 돼요. 예수님께서 오병이어로 많은 사람들을 먹였다 중요하지 않아요. 없었다는 이야기가 아닙니다. 하지만 그런 일을 하지 않았더라도 예수님이 하나님일 수 있고요. 예수님이 주장하는 하나님의 아들, 우리의 구원자 메시아가 될 수 있다는 거예요. 하지만 성경에 나오는 그 많은 기적 중에서 예수님의 부활, 이 부활이 가짜라면, 이 부활이 사실이 아니라면 우리의 믿음, 예수 그리스도가 하나님의 아들이시여 예수 그리스도가 우리를 구원하러 오신 구세주라는 그 모든 그 믿음 자체가 흔들려 버리게 됩니다. 왜? 이것이 진짜가 아니라면 예수님이 하나님이 아니라는 거예요. 예수님이 부활하셨어야지만 예수님이 우리의 구원자가 될 수 있다는 것입니다. 오늘 말씀은 그래서 사도 바울은 어떻게까지 이야기를 합니까? 만약에 하나님께서 예수님을 죽은 자 가운데서 살리지 않으셨다면 우리의 믿음이 헛되다고 그래요. 우리의 믿음 자체가 헛것이라고 합니다. 즉, 이 예수님의 부활이라는 것은 우리에게 그 어떠한 성경에 나온 기적보다 반드시 맞아야 되는 기적이라는 것입니다. 그런데 우리가 그렇다면 예수님의 부활이 사실이라는 것을 어떻게 알 수 있는 방법들이 있을까요? 크게 두 가지 방법들을 이야기할 수 있습니다. 첫 번째로 체험적 간증이 있을 수 있습니다. 체험적 이 증거라는 것은 어떤 것이냐면 우리가 예수님께서 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 지금 성령으로 우리의 안에 계신 것을 알고 있습니다. 그래서 우리 스스로 기도할 때, 우리 스스로 이 신앙의 여정을 걸어갈 때에 내 안에 살아계신 그리스도 예수, 그 성령께서 우리에게 말씀하시고 우리를 인도하시고 우리 역사하시는 것을 보면서 주님은 다시 사셨다. 옛날에 믿어지지 않던 것이 내가 예수 믿고 나서 그 생명이 내 안에 역사를 하니까 믿어졌다라고 말할 수 있습니다. 하지만 이 체험적인 것은 예수를 믿지 않는 사람에게 보여주기는 너무나도 약한 증거라는 것이에요. 왜? 나만 알고 있는 것이니까, 나만 체험한 것이니까, 내가 체험한 것을 다른 사람에게 강요할 수는 없는 거예요. 쉽게 말해서 이런 예를 들 수가 있습니다. 여러분이 번지 점프를 만약에 해봤다, 아니면 한 단계 더 올라가서 스카이다이빙을 해봤다는 거예요. 비행기를 타고 올라가서 슉 하고 나는데 비행기에서 착 하고 뛰어내려서 막
떨어지다가 낙하산을 탁 펴서 쫙 하고 내려와요. 만약에 이런 경험을 여러분이 해봤다고 합시다. 근데 주변에 있는 친구들은 한 번도 그런 경험을 해본 사람이 없어요. 야, 스카이다이빙은 말이야, 하게 되면 바람이 밀려오는데 그 바람이 나를 얼마나 세게 때리는지 내 몸이 이렇게 공중에 멈춰있는 느낌이야. 떨어지는 느낌은 나는데 얼굴에도 막 바람이 불어오고 입도 열리고 침도 흐르고 하면서 막 이렇게 설명을 해줘요. 그러면 경험을 안 해본 사람은 아무리 말만 들어도 잘 모르는 거예요. 에이, 아닐 것 같은데, 영화를 보니까 그냥 멋있게 내려가던데 너는 뭐 그렇게 얘기를 하냐. 저도 안 해봤습니다, 여러분. 하지만 볼 때 그럴 것 같은 거예요. 우리가 이렇게 체험해보지, 다른 사람이 체험해보지 못한 것을 아무리 설명을 한다고 해도 그 사람들이 그것을 받아들이기는 힘든 거예요. 그럼 두 번째로, 예수님의 이 부활이라는 것을 우리는 역사적으로 우리가 검증을 할 수 있다는 것입니다. 역사적으로 검증이 가능하다는 거예요. 그래서 오늘 이 말씀을 가지고, 그리고 여러 가지 증거를 가지고, 우리가 그리고 먼저 본 그 영상을 토대로 예수님의 부활이 어떻게 사실인가, 이것에 대해서 함께 나눠보고자 합니다. 첫 번째로 아까 저 영상에 있었던 한 형제도 그러죠. 예수님이 진짜 살아있었다, 아니면 예수라는 사람이 진짜로 역사적으로 실존하는 인물이라는 것을 어떻게 알 수가 있냐, 이렇게 물어보잖아요. 이렇게 물어봅니다. 자, 여러분이 잘 아는 단군 할아버지 있죠. 단군 할아버지, 단군 신화에 나오는 단군 할아버지, 신화라고 부르잖아요, 우리가. 그런데 이 단군 할아버지는 기원전 2333년에 고조선을 세웠다고 알려져 있습니다. 기원전 2333년. 그런데 이 단군 할아버지에 대한 첫 번째 이야기를 쓴 사람이 우리가 잘 아는 스님 일현 스님이죠. 일현 스님이 삼국사기에다가 썼어요. 삼국사기에 이 단군 할아버지 얘기를 썼는데 그때가 몇 년도인지 아세요? 서기 1281년도예요. 1281년도. 자, 그런데 단군이 고조선을 언제 세웠다고요? 기원전 2333년. 그러면 이 단군이 살아서 죽고 단군의 자손들이 많이 뭐 생기고 해가지고 몇 년이 지났어요? 3600년의 시간이 있어요. 단군이라는 사람이 있었다더라, 그렇다더라 하면서 그렇다더라 3600년이 지나서 일현 스님이라는 사람이 그렇다더라 하고 쓴 거예요. 3600년의 시간이 지나요. 이것을 우리가 뭐라고 부르냐면요, 우리가 구전전승기간이라고 부릅니다. 구전전승기간. 사람의 입에서 입으로 내려오다가 실제로 글로 적힌 기간을 이야기합니다. 그런데 단군 할아버지는 구전전승기간이 몇 년이라고요? 3600년이라는 거예요. 우리가 그러면 다른 종교를 보겠습니다. 우리 불교에서 가장 유명한 우리 석가모니, 우리 저기 3번에 나가 보면 코끼리 타고 있는 석가모니가 있어요. 그런데 이 석가모니는 기원전 600년 정도에 존재했던 사람입니다. 기원전 600년. 근데 석가모니라는 이름이 처음 책에 쓰여진 게 몇 년이냐면 서기 100년이에요. 서기 100년. 그러면 구전전승기간이 몇 년이요? 700년이에요. 700년. 700년 후에 사람들의 입에서만 내려오다가 글로 적혀진 거예요. 자, 그러면 그의 요즘 사람이라고 할 수 있는 이슬람의 창시자인 마호메트는 서기 632년에 죽었어요. 서기 632년에 죽었는데, 그런데 그에 대한 기록은 서기 767년에 처음 나와요. 767년. 그러니까 100년이나 지났어요. 100년 후에 마호메트라는 사람의 이름이 나오는 거예요. 뭐 우리가 잘 아는 유교로 유명한 공자 아저씨는 구전정승 기간이 400년이 돼요. 400년. 그런데 예수님이 살고 있었던 시점에 로마라는 나라의 이 황제였던 티베리우스 황제의 기록, 구전전승 기간이 어떻게 될까요? 예수님이 살았던 시대의 황제였어요. 로마의 황제. 이 사람의 구전정승 기간은 80년. 꽤 짧은 편이죠. 꽤 짧은 편. 그러니까 80년, 그러니까 역사학자들도 구전정승 기간이 짧으니까 믿는 거예요. 아, 티베리우스 황제 진짜 있었어. 왜? 사람들의 입에서 입으로 내려오다가 그 사람의 이야기가 적힌 게 80년밖에 안 돼. 80년밖에 안 돼. 우리 단군 할아버지는 3600년이나 되는데
이 티베리우스 황제는 80년밖에 안 돼요. 믿을 만한 거예요. 근데 여러분 아십니까? 예수님은 어떨까요? 예수님은 구전정승 기간이 사복음서 마태, 마가, 누가, 요한 이것의 구전정승 기간이 30년에서 60년도 안 돼요. 30년에서 60년. 바울이 쓴 서신은 더 짧아요. 바울 서신을 보면 예수님께서 승천 후 18년에서 35년 밖에 안 돼요. 30년 정도, 20년에서 30년밖에 안 된다는 거예요. 구전정승 기간이. 우리가 알고 있는 그 어떤 고대 역사 인물에 대한 기록보다 구전정승 기간이 가장 짧다는 거예요. 구전정승 기간이 짧을수록 역사학자들은 이것이 신뢰할 수 있다라고 이야기를 하는데, 예수님의 구전정승 기간이 그렇게 짧다는 거예요. 20년에서 40년 사이라는 거예요. 자, 그렇다면 어떤 사람은 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그래요. 왜냐? 성경이잖아요. 예수 믿고 싶어 하는 사람들이 쓴 거잖아요. 그러니까 구전정승 기간이 짧겠죠. 여러분, 아닙니다. 예수 믿지 않는 사람들, 예수님이랑 전혀 상관없는 요세푸스라는 요세푸스라는 사람도, 또 타키투스라는 사람도, 플린이라는 사람도 어떻게 해요? 다 예수님에 대해서 역사서에 적어놨어요. 고대 역사가들이에요. 예수님이라는 사람이 살았고, 예수님이라는 사람이 본디오 빌라도에 의해서 죽었고, 예수라는 사람이 부활했다고 해서 많은 사람들이 예수를 따르는 사람들이 되었다라는 기록들이, 고대 역사가의 기록들이 남아있다는 것입니다. 그래요. 그러면 예수님이 살아있다고 칩시다. 예수님이 정말 살았던 역사적 인물이라고 한다면 우리가 두 번째로 알아야 되는 것이 무엇이냐면, 예수님이 진짜 죽었냐는 거예요. 많은 사람들이 그렇게 얘기해요. 야, 그래, 예수님이 살아있었다 치자, 역사적 인물이라 치자. 그렇다면 그 예수님이 진짜 죽었냐는 거예요. 왜? 제자들이 아까 얘기했던 것처럼 훔쳤을 수도 있고, 시신을 옮겼을 수도 있고, 아니면 무덤에 묻혀가지고 지금 썩어 있을 수도 있고, 예수님이라는 사람이 진짜 죽은지 어떻게 아냐는 거예요. 자, 이것에 대한 여러 가지가 있지만 짧게만 말씀을 드리면, 첫 번째, 예수님이 십자가형으로 죽었기 때문에 예수님이 죽은 게 100%입니다. 이것이 무슨 말이냐면, 십자가형이라는 것은 고대 로마에서 했던 가장 잔인한 사형 방법 중 하나입니다. 이방인들만 이렇게 죽였어요. 로마인들은 십자가형을 받을 수 없었어요. 우리 그거 알아야 됩니다. 이방인들만 이렇게 죽은 거예요. 로마 사람들은 어떻게 죽어요? 가장 잔인해봤자 목 잘라서 죽였어요. 그런데 이방인들 중에서 전쟁에 포로로 잡거나 이런 사람들을 십자가형이라고 해서 이 십자가에다가 사람을 못 박아서 매달아 놓는 거예요. 매달아서 죽게 하는 거예요. 그런데 예수님이 십자가형으로 죽었다는 것을 어떻게 알 수가 있냐? 첫 번째, 예수님은 채찍에 먼저 맞으셨어요. 근데 로마 시대의 이 채찍이라는 것은, 이 태형이라는 것은 장난이 아닙니다. 가죽으로 만든 이 채찍을 물에 담가놔요. 물에 담가놓는데 그 채찍의 끝에 동물의 뼈, 그리고 금속 조각 등을 달아놓습니다. 그래서 이것으로 때리면 몸에 달라붙어요. 가죽이 물에 젖었으니까. 그리고 이것을 떼어낼 때 몸의 살점들이 떨어져 나가게 됩니다. 여기 이렇게 보면 우리가 알 수 있는 것이, 그 당시의 역사가였던 유세비우스는 태형에 대해서 이렇게 설명을 합니다. 태형을 당하는 사람의 정맥이 밖으로 드러났고 근육, 근골, 그리고 창자의 일부가 노출되었다, 이렇게 이야기를 해요. 어마어마하게 끔찍한 거예요. 이것을 몇 대를 맞았냐면 39대를 맞았어요. 40대를 때리면 죽는다고 합니다. 그래서 39대를 딱 때렸어요. 39번을 그렇게 말해주면 살이 아닌 거예요. 너덜너덜해진 거예요. 피가 막 흐르는 거예요. 그런데 그 다음에 예수님이 한 일이 더 놀라워요. 뭐예요? 사람이 몸에서 피가 나면 지혈이라는 걸 하고 움직이지 말라고 그래요. 왜? 움직이면 움직일수록, 운동을 할수록 사람의 심장이 빨리 뛰기 때문에 피가 더 빨리 빠져나가는 거예요. 그런데 예수님은 그렇게 심하게 얻어맞고 그렇게 심하게 살이 다 뜯겨서 피가 줄줄줄줄 나고 있는데 그 상태로 무엇을 했어요? 십자가를 지고, 십자가가 그런데 몇 킬로인지 아세요, 여러분? 십자가가요 80kg예요. 80kg. 이거는 조금 더 될 거예요. 그런데 십자가, 예수님이 졌던 십자가 80kg라고 합니다. 80kg의 나무를 지고 골고다 언덕을 걸어 올라갔어요. 가만히 있어도 피가 줄줄줄줄줄 흐르고 있는데 거기다가 운동을 시키는 거예요. 이렇게 하니까 예수님이 어떻게 과다출혈로 이걸 들고 걸어가지 못하는 상태가 됩니다. 그랬더니 로마 병사들이 어떻게 해요? 데리고 가서 죽여야 되거든요. 그러니까 로마 병사들이
구레네 사람 시몬이라는 사람이 옆에서 구경하고 있는 것을, 야 너 이리 와라, 너 건강하게 생겼으니까 이거 80kg짜리 너가 들고 가 하고 예수님이 그래도 빈몸 위로라도 어떻게 언덕길을 올라갔어야 됐다는 거예요. 운동을 했다는 거예요. 피를 줄줄줄줄 흘리면서 그 길을 올라갔다는 것입니다. 그래서 결국은 십자가에 박히게 되는데요, 십자가의 양 손목 가운데 긴 15cm의 못을 박습니다. 못을 박고 두 다리를 합쳐서 그 십자가의 못을 박고 맨 밑에 발을 받칠 수 있는 곳을 둡니다. 그 이유가 있어요. 왜냐하면 고통이 오래가게 하기 위해서예요. 이게 무슨 말이냐, 십자가에 사람 몸이 달리게 되면 십자가에서 사람 몸이 축 처지게 됩니다. 몸무게가 있잖아요. 그러니까 축 처지게 되는데, 축 처지게 되면 사람의 양쪽 어깨가 다 탈골이 됩니다. 탈골이 되면서 사람이 신기한 게요, 숨을 하고 쉴 수는 있는데 숨을 내뱉으려면요 사람 몸이 올라와야 돼요. 즉 십자가에서 몸이 이렇게 처진 상태로는요 숨을 내뱉을 수가 없어요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 다리 밑에 있는 그 받침대를 다리로 밀어서 몸을 들어 올려서 숨을 뱉고 하고 다시 떨어지는 거예요. 그리고 숨을 뱉으려면 이것으로 밀어 올려서 후 하고 뱉어야 되는 거예요. 그런데 성경에 보면요, 여러분이 성경을 읽다가 이런 장면이 나와요. 뭐냐면 예수님 옆에 달린 사람들을, 왜? 예수님이 못 박히신 그 다음 날이 유대인의 안식일 토요일이었기 때문에 유대인들이 어떻게 계속 매달아 놓기를 원치 않아서, 일하는 걸 원치 않았기 때문에 어떻게 해요? 다 빨리 무릎을 부시라고 그래요. 망치로 무릎을, 뼈를 갖다가 부러뜨리라고 합니다. 부러뜨리라고 그래요. 그 이유가 있어요. 왜 그렇게 했어요? 뼈가 부러지면 다리에 힘을 못 줘요. 힘을 못 주니까 어떻게 돼요? 한 다음에 숨을 뱉지를 못하는 거예요. 그러니까 질식해서 죽어버리는 거예요. 빨리 죽는 거예요. 몸을 들어 올리지를 못하니까. 그런데 예수님 차례에 와서 예수님의 다리를 부시려고 하니까 딱 보니까 죽었어요. 예수님이 죽었어요. 그래서 로마 병사들이 한 것이 있습니다. 뭐예요? 창으로 심장을 찔렀어요. 창으로 심장을 찔렀어요. 이게 이 모습이 나옵니다. 그런데 이것도 너무나 재밌는 것이 호흡이 너무 가파르게 되고 호흡이 줄어들게 되면 어떻게 되냐면 호흡 산독증이라는 걸 걸리게 돼서 심낭 삼출과 늑막 삼출이라는 그런 의학적인 용어가 있는데, 뭐냐면 이 늑막하고 심장에 막이 생기면서 거기 물이 차는 거예요. 액체가 차게 되는 거예요. 맑은 액체가 차게 됩니다. 그런데 예수님의 이 심장을 딱 찔렀더니 뭐가 쏟아졌다고 성경에 나와요? 물과 피가 쏟아졌다고 나와요. 그런데 이 물이, 여러분 아무리 손을 찔러보고 아무리 옆구리를 찔러보세요. 물이 나오나? 물 안 나와요. 피가 나오죠. 당연히 빨간 피가 나오죠. 그런데 성경을 요한복음을 보면 요한복음에 요한이 거기서 맨 마지막까지 봤거든요. 마리아 옆에서 예수님 죽는 거를 보는데 로마 병사가 창으로 퍽 찔러서 쫙 빼니까 어떻게 몸에서 물과 피가 나왔대요. 액체가 나왔다는 거예요. 피 같지 않은 액체랑 피가 같이 나왔다는 거예요. 이것이 무엇이냐? 그 호흡곤란으로 인해서 심막 삼출과 늑막 삼출, 여기에 그 칸에 액체가 고이면서 예수님이 완전히 그렇게 돌아가셨다는 것이 거기 나온 거예요. 즉 심장을 뚫었다는 거예요, 창이. 즉 예수님은 정말로 다시 살릴 수 없는 그런 상태로 죽었다는 것입니다. 그리고 십자가의 형이 확실한 예수님의 죽음을 보장하는 이유 중에 마지막 이유는 무엇이냐면, 그 당시에 이 죄수를 죽이지 못하면 이 죄수를 감당하고 있는 로마 병사가 죽었어야 돼요. 이 죄인을 내가 살려주고 싶어요. 그러면 안 죽이잖아요. 내가 죽어요. 그러니까 로마 병사들은 사람 죽이는 데는 아주 최고였어요. 그렇기 때문에 확실하게 죽은 것을 확인하고 그 후에 내렸다는 것입니다. 여러분, 예수님은 정말 계셨고요. 또 예수님은 정말로 부활하셨습니다. 정말 부활하셨어요. 그런데 이 부활했다는 그러면 부활했다는 증거가 어딨냐는 거예요. 우리 그 증거를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로, 이것이 만약에 신화였다면 절대로 넣지 않았을 증언들이 있습니다. 성경에 보면 신기한 거예요. 무엇이냐면 예수님이 죽었다가 부활하신 것에 대한 소식을 가장 먼저 들은 사람이 누굴까요? 성경 퀴즈. 누굴까요? 막달라 마리아였어요. 성경에 보면 계속 나와요. 마리아와 또 다른 마리아가 하면서 막달라 마리아가 예수님의 빈 무덤을 처음 발견했다고 나옵니다. 여러분, 이것이 왜 문제일까요?
그 당시에 성경이 쓰여질 그 당시에 중동 지방에서는요, 여자를 사람 취급을 안 했어요. 간단하게 얘기하면 그거예요. 그래서 오병이어 기적이 나올 때도요, 여자와 어린아이를 제외하고 이렇게 나와 있어요. 여자와 어린애가 더 많았다는 거예요, 당연히. 그런데 성경에 예수님의 빈무덤을 처음 본 사람이 누구라고 적어놔요? 여자라고 적어놔요. 이것은 만약에 신화를 만들어내는 거였으면요, 절대로 여자를 적으면 안 돼요. 왜? 신빙성이 그만큼 떨어져 버리는데. 그런데 왜 여자라고 적었겠어요? 여자라고 안 적으면 그것이 다른 사람들한테 읽혀질 텐데, 다른 사람들이 다, 야, 마리아가 먼저 봤잖아, 무슨 베드로가 먼저 봤어, 말이 안 되는 소리 하고 있다, 뻥치지 마세요. 좀 살아있는데 사람들이 다 아는데 마리아가 제일 먼저 봤잖아요, 할 거잖아요. 거짓말을 할 수가 없는 거예요. 그리고 예수님이 어디에 묻혔다고, 어느 돌무덤을 썼다고 나와요? 아리메데 사람 요셉의 무덤에 묻혔다고 나옵니다. 그런데 이것도 초대 기독교인들에게는 아주 수치적인 일이에요. 왜냐? 아리메데 사람 요셉이라는 사람은 당시에 예수님을 정죄하고 십자가에 못 박은 유대인의 공회인 산헤들린, 유대인의 그러니까 국회 같은 거예요. 국회의원이에요, 국회의원. 즉 초대 기독교인들한테는 니네가 예수님을 죽였어 하고 그런 마음이 있는 그런 곳에 있는, 그러니까 요즘으로 말하면 국회의원이 자기가 묻힐 무덤자리를 예수님한테 대신 준 거예요. 그 당시 이름만 말하면 모든 사람이 알 그러한 사람 이름이었다는 거예요. 이걸 왜 거짓말을 못할까요? 왜? 만약에 기독교인들이 지어낸 거라면 그냥 어디에 다른 데 묻었다 얘기를 할 텐데, 왜? 그 당시에 모든 사람이 아는 얘기였다는 거예요. 거짓말을 할 수가 없다는 거예요. 그래서 수치스럽고 부끄럽지만, 그리고 많은 사람들에게 나중에는 신빙성이 없다는 얘기가 들릴 수 있을 정도로 보이겠지만, 마리아가 가장 먼저 예수님을 발견하였고, 그리고 아리메데 사람 요셉, 그 예수님을 죽게 한 그 공회의 사람, 그 사람이 예수님의 무덤자리를 줬다는 것을 성경에 그대로 기록했다는 것입니다. 그것이 첫 번째 이유예요. 두 번째, 예수님의 제자들이 다 어떻게 했어요? 순교했어요. 대부분의 예수님의 제자들은 순교했습니다. 그런데 여러분, 어떤 사람들은 그렇게 얘기할 수 있어요. 목사님, 요즘에 이슬람 애들 보세요. 이슬람 애들 폭탄 메고 막 들어가가지고 빵 하고 터져서 죽지 않나요? 아니, 자기의 종교적 신념을 위해서 죽는 사람이 얼마나 많은데요. 예수님의 제자라고 왜 그렇게 못합니까? 예수님의 제자들과요, 그 이슬람 믿는 사람들과 다른 사람들은 완전히 달라요. 왠지 알아요? 예수님의 제자들은요, 직접 자기 눈으로 예수님이 죽는 걸 봤어요. 그리고 실망했어요. 예수님이 자기가 생각했던 메시아가 아니라고 생각했어요. 그 증거가 어디 있어요? 예수님이 십자가에 못 박히시자 사람들이 다 도망가서 숨었어요. 왜? 내가 생각했던 메시아가 아니야. 우리가 생각했던 메시아는, 구원자는 이스라엘의 왕으로 와서 로마로부터 우리를 구원해주고 진짜 이 땅에 평화가 이루어지고 이런 것이 우리가 생각한 메시아인데, 그런데 예수님은 어떻게 잡혀서 죽었어요. 그러니까 제자들이 다 도망가서 벌벌 떨고 있었어요. 그런데 이 제자들이요, 갑자기요, 부활한 예수님을 만나고 성령을 받고 어떻게 돼요? 자기가 죽어요. 예수님 부인해라, 난 할 수 없다, 우리 주님 살아나셨다, 내 눈으로 봤다, 내 눈으로 봤는데 내가 내 눈으로 본 그분을 어떻게 부인하냐, 죽을 수 없다, 나는 그냥 기꺼이 죽겠다. 베드로 십자가에서 거꾸로 못 박혀서 죽었고요, 많은 사람들이 톱으로 썰려서 죽고 칼로 쳐서 죽고 사자밥이 돼서 죽고요, 많이 죽었어요. 여러분, 그런데 만약에 이것을 진짜로 보지 못했다면, 우리처럼 그냥 어려서부터 믿은 것도 아니에요. 사람인 예수님을 봤단 말이에요. 내가 생각했던 거랑 전혀 다른 모습으로 죽었단 말이에요. 그런데 그런 사람을 갑자기 왜 믿게 됩니까? 이유가 없는 거예요. 세 번째 팩트 보면 무엇이냐면, 개종한 유대인들을 보면 알 수가 있습니다. 무엇이냐면, 유대인들은요, 자기 종교성이 어마어마하게 센 사람들이에요. 토라, 하나님의 말씀 외에는 그 어느 것도 지키지 않는, 바라보지 않는 사람들입니다. 그런데 그런 유명한 두 사람이 개종을 합니다. 누구와 누구? 바울과 야고보예요. 먼저 바울이라는 사람은요, 예수 믿는 사람들을 이단으로 생각을 했어요. 그러니까 어떻게 해요? 다 잡아 죽이려고 그랬어요. 그래서 바울은 다메섹으로 예수 믿는 사람들 잡아 죽이려고 가는 길에서 예수님을 만나요. 그리고
확 하고 변합니다. 야고보는 누군지 아세요? 예수님 동생이었어요. 친동생. 예수님 친동생. 그러니까 요셉과 마리아에서 난 아들이죠. 그러니까 야고보는 예수님 살아있을 때 예수님이 갑자기 30살이 딱 되더니 요단강에 가서 침례 받더니 밖에는 나오더니 야, 내가 하나님의 말씀을 전하겠다. 돌아다니면서 막 하나님의 말씀을 전하고 기적을 일으키고 사람들이 막 와 그러면서 쫓아다니는 거예요. 그때 야고보 어떻게 했는지 아세요? 형 웃기지 마. 형 나랑 같이 컸잖아. 나 형 어렸을 때를 형 어렸을 때 나 기저귀 갈아주고 형이 어려서 나 다 키워주고 나 밥 먹여주고 우리 같이 살았잖아. 우리 엄마 같은 엄마 있잖아. 마리아, 요셉 같은 아빠. 우리가 목수일 하면서 뭐 사람들 거기에서 다 도와주면서 우리 그렇게 살았잖아. 형 그런데 30대 되니 갑자기 정신이 나가지고 밖에 나가더니 막 그렇게 살아. 아, 형 나는 형 다른 사람들이 형을 어떻게 해도 그냥 형은 내 형이야. 형이 무슨 메시아야. 말도 안 되는 소리 하지 마. 야고보 그랬어요. 예수님 믿지 않았어요. 그런데 그 야고보가 어떻게 돼요? 사도행전에 보면 교회의 교부가 되어 있어요. 그 교회의 리더가 되어 있어요. 야고보가 예수님을 그 누구보다 따라가는 그런 사람이 됐단 말이에요. 왜 그랬을까요? 만약에 예수님의 부활이 없었다면 절대로 그런 일은 일어날 수가 없다는 것이에요. 또 마지막으로 더 많은 것이 있겠지만 예수님이 죽었다가 다시 살아나신 후에 40일 동안 이 땅에 사셨어요. 이 땅에 살았어요. 이 땅에 살으면서 한두 사람한테 보인 게 아니라 500명 이상의 사람들에게 예수님이 보이셨다는 거예요. 500명 이상의 사람에게 보여줬어요. 살아난 것을. 살아난 것만 보여준 거 아니에요. 같이 밥도 먹었어요. 같이 밥도 먹고 야 만져봐. 그래서 직접 만져보게도 해줬어요. 예수님은요 이 땅에 40일 동안 부활 후에 살아서 사람들과 만나시고 사람들과 이야기하시고 사람들과 같이 밥도 먹고 사람들과 함께 지내다가 40일 후에 사람들이 다 보는 앞에서 승천해서 하늘로 올라갔어요. 그런데 이것이 얼마나 확실한 거였나 보면 사도 바울이 글을 쓰고 우리가 성경을 나중에 읽어보면요 그 마음이 느껴져요. 어떤 마음? 사람들이 부활에 대해서 안 믿는 거예요. 어떤 사람들이 예수님 부활 안 했다고 그러는 거예요. 사도 바울이 그러니까 뚜껑이 열려요. 뚜껑이 열리면서 사도 바울이 이야기합니다. 예수님의 죽음과 부활이 실제가 아니라면 우리가 믿는 게 다 헛거다. 우리가 믿는 게 다 뻥이야. 우리가 믿는 믿음은 없는 거야. 예수님은 진짜로 살아나셨어 하면서 사도 바울이 어떻게까지 쓰냐면 그 예수님을 만나서 지금까지 살아있는 사람들이 태반이다. 아직도 많어. 내 말을 못 믿겠으면 가서 물어봐 그러는 거예요. 직접 본 사람들 가서 물어보라는 거예요. 왜? 그 당시에 구전정승 기간이 짧기 때문에 예수님의 실제적인 모습, 예수님이 실제로 살아있을 때 함께 생활을 했던 사람들이 살아있었단 말이에요. 이 성경이 읽혀질 때. 그렇기 때문에 사도 바울이 갑갑한 마음에 그러는 거예요. 가서 물어봐 네가 직접. 진짜라니까 하는 것입니다. 여러분, 제가 왜 이렇게 침을 튀기면서 이 말씀을 전하고 있는 것일까요? 사실 예수님께서 부활하신 것이 이렇게 역사적으로도 당연히 검증이 되지만 저는 여러분에게 도전하고 싶습니다. 무엇이냐면 우리에게 하나님께서 주신 가장 큰 사명이 있는데 그것이 무엇이냐면 복음 전파의 사명입니다. 이 복음을 전하는 거예요. 사람들이 하나님 만나게 해주는 것이 하나님이 우리에게 맡겨주신 가장 큰 사명이에요. 왜? 이 예수님 안 믿으면 끝인데, 이 예수님 안 믿으면 희망과 소망이 없는데, 이 세상 다음에는 반드시 다음 세상이 있는데 하나님께 갈 수 있는 유일한 길이 예수님인데 이것을 보여주셨는데 우리가 이것을 왜 못 전하고 있냐는 거예요. 우리가 전할 때 세상 사람들이 이야기할 수 있습니다. 아유, 말 같은 소리를 하세요. 아니, 성경책 같은 동화책을 읽으면서 이걸로 어떻게 나를 설득하자고 합니까? 이야기할 수 있어요. 아이, 무슨 사람이 어떻게 무리를 걷습니까? 물이 어떻게 포도주로 변합니까? 죽은 사람이 어떻게 살아납니까? 이야기할 수 있다는 거예요. 하지만 여러분, 우리가 알아야 되는 것이 있습니다. 무엇입니까? 예수님의 부활은 단지 우리의 믿음만으로 알 수 있는 것이 아니라 예수님의 부활은 실제로 검증될 수 있다는 거예요. 역사적으로 검증될 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이것을 토대로 어떻게 담대함을 가지시라는 거예요.
담대함을 가지라는 거예요. 여러분은 허황되고 아주 맹랑한 그러한 이야기를 믿는 것이 아닙니다. 여러분은 실제로 살아서 역사하시는 하나님의 말씀을 믿고 있는 거예요. 때문에 여러분 흔들리지 마시기 바랍니다. 흔들리지 마시고 주저앉지 마시기 바랍니다. 사람들에게 복음을 강력하게 전하시기 바랍니다. 왜? 우리가 믿는 이것이 진짜이기 때문이에요. 우리가 믿는 이것이 사실이기 때문입니다. 이 복음 전하시기 바랍니다. 이 복음 나타내시기 바랍니다. 이 안에 생명이 있습니다. 이것이 다른 사람들을 살릴 수 있는 유일한 길이라는 거예요. 여러분 오늘 부활의 팩트 체크를 했어요. 팩트 체크를 했는데 이것이 여러분에게 여러분 마음에 단단한 믿음의 반석이 되길 바랍니다. 그냥 그랬나 봐, 그랬대가 아니라 여러분이 그냥 만난 하나님뿐만이 아니라 여러분이 실제로 역사적으로도 당당하게 말할 수 있는 주 예수가 되기를 바랍니다. 그럴 때에 정말 여러분은 많은 사람들에게 하나님의 복음의 도구로 놀랍게 사용받을 수 있게 될 줄 믿습니다. 자, 다 같이 기도하겠습니다. 하나님, 주님 사셨습니다. 예수께서 다시 사셨습니다. 우리의 영원한 소망이 되셨습니다. 그 예수님께서 다시 사신 것을 오늘 역사적으로 또 우리의 믿음적으로 보았습니다. 하나님, 우리가 이 복음을 전하기에 두려워하는 것이 아니라 담대하게 전하게 하여 주시고 믿음 안에서 전하게 하여 주셔서 정말 많은 사람들이 그 예수님 안에서 새로운 소망과 희망을 보게 하여 주시고 새 생명을 얻어 주님 안에서 살아나게 하여 주시옵소서. 주님만이 우리의 유일한 소망이시오 생명이시오 우리의 구원이 되심을 다시 한번 고백합니다. 오늘 주님께서 부활하신 이 부활절을 맞아 주님 앞에 이렇게 모였습니다. 주님, 우리의 심령 가운데 지금 말씀하여 주시고 하나님의 생명으로 역사하여 주셔서 우리의 이 부활의 믿음이 정말 강하게 우리 가운데 역사하게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.